بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، وزیر اعظم عمران خان کے برے دن شروع ہو گئے ہیں۔ ایک کے بعد ایک ناکامی ان کے سامنے آ رہی ہے، ایک کے بعد ایک جھٹکا ہے جو ان کو محسوس کرنا پڑ رہا ہے، سہنا پڑ رہا ہے۔ ایک جو پی ڈی ایم کو پہلے کوشش کی گئی کہ ارریلیونٹ ظاہر کیا جائے کہ ان کے آپس میں اختلافات ہیں، ان کی بن نہیں رہی، وہ ناکام ہو گئی ہے، عوام نے اسے مسترد کر دیا ہے، لیکن اب ایک شوق لگ رہا ہے وزیر اعظم عمران خان اور تحریک انصاف کی حکومت کو۔ یہ کیوں لگ رہا ہے، میں اس پوری ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ دیکھیے، کہا یہ جاتا ہے کہ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے شخص کو برا وقت ہونا تو کتا بھی کاٹ لیتا ہے۔ تو اب عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ وہی سارا کچھ ہو رہا ہے کہ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے لیکن کتا بھی انہیں کاٹ لیتا ہے۔ کیسے کاٹتا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا، ساتھ ساتھ آپ دوستوں کو یہ بھی بتائیں گے کہ پی ڈی ایم کا جو اجلاس ہوا جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے، نواز شریف صاحب تھے، زرداری صاحب تھے، اس میں مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف صاحب نے بہت اہم بات کی ہے۔ دھرنا ہونے والا ہے، لانگ مارچ ہونے والا ہے، اور وہ دھرنا کہاں ہونے والا ہے؟ بڑے خطرناک ارادے ہیں نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان کے، وہ ساری تفصیل آپ دوستوں کے سامنے رکھیں گے۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، جو پہلی بار دیکھ رہے ہیں، وہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن آل کا نوٹیفیکیشن دبا دیجئے، اور ساتھ ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پہ بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ تو دوستوں، معاملہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان، کیونکہ پچھلے 2.5 سال میں وزیر اعظم عمران خان ایک کل تھے، کل اس طرح کہ تمام ادارے ان کا سپورٹ کر رہے تھے۔ باقاعدہ تحریک انصاف کہتی تھی کہ سارے ادارے ہمارے ساتھ ہیں، وہ کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پہ ہے، وہ کہتے تھے نیب ہمارے ساتھ ہے، وہ کہتے تھے ایف آئی اے ہمارے ساتھ ہے، وہ کہتے تھے عدالتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ لیکن اب جو وقت آیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ تحریک انصاف کا، عمران خان کا برا وقت شروع ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا جو حفیظ شیخ کے ساتھ اسلام آباد میں ہوا، اور وہ یہ ایسا درد تھا جو کہ تحریک انصاف کو ملا، عمران خان کو ملا، اب وہ سہ نہیں سک رہے ہیں۔ یہاں پہ جو یوسف رضا گیلانی ہے، ان کی جیت معاملہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر سے لوگوں نے جو عدم اعتماد کا اظہار کیا، حفیظ شیخ پہ نہیں، عمران خان پر، وہ عمران خان سہ نہیں پا رہے ہیں، اس لیے عمران خان کا برا وقت شروع ہو گیا ہے۔ اب تک تحریک انصاف کوشش کر رہی تھی کہ جھوٹ، پروپیگنڈے اور فریب سے، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیے، آپ کو تعریفیں نظر آئیں گی، بڑی بڑی باتیں نظر آئیں گی کہ عمران خان کا یہ کارنامہ ہو گیا، عمران خان کا وہ کارنامہ ہو گیا، عمران خان کا یہ منصوبہ شروع ہو گیا، عمران خان کا وہ منصوبہ شروع ہو گیا۔ لیکن گراؤنڈ پہ، گلی محلوں میں عوام کو جو حالات ہیں، عوام کے پچھلے 2.5 سال میں بد سے بدتر ہوئے ہیں۔ اسی لیے جو یہ ووٹ نہیں دیے ایم این ایز نے، اسی لیے نہیں دیے، ان کو پتا ہے کہ کانسٹیٹوئنسیز میں، حلقوں میں کیا حالات ہیں۔ لیکن اب دیکھیے، میں نے کہا نا، جب برا وقت شروع ہوتا ہے تو آپ اونٹ پہ بھی بیٹھے ہوں تو کتا کاٹ لیتا ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ جو ٹی وی اینکرز تھے، جو عمران خان صاحب کی لائن لیتے تھے، تحریک انصاف کی لائن لیتے تھے، وہ کیوں لیتے تھے، اس کی ایک میں الگ ویڈیو بناؤں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو اینکرز یوٹیوب پہ جو اینالسٹ ہیں وہ لائنیں لیتے ہیں، باقاعدہ ان کا ایک مالی فائدہ ہوتا ہے، وہ کس طرح اب اس پہ بھی زد آ گئی ہے، وہ سب میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن اب کامران خان صاحب بڑے اینکر ہیں، بڑے حمایتی ہیں تحریک انصاف کے اور مقتدر حلقوں کے۔ اب انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا، اور اس ویڈیو بیان میں کامران خان صاحب نے پڑھا ہے ان للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ انہوں نے کسی کے وفات پہ نہیں پڑھا، وہ یہ انہوں نے پڑھا ہے جو عمران خان صاحب کی بیڈ گورننس ہے، عمران خان صاحب کی خراب کارکردگی ہے، جو تباہی ہے پچھلے 2.5 سال 3 سال کی، اس پر اب کامران خان صاحب کی بھی چیخیں نکل رہی ہیں، اور وہ لان تان کر رہے ہیں عمران خان پہ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب، اعتماد کا ووٹ تو آپ نے لے لیا، دوسرا جنم تو آپ کا ہو گیا، لیکن اب ڈیلیور کرنا ہوگا، اور عثمان بزدار اور محمود خان کو ہٹانا ہوگا۔ کامران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے میں آپ کو وہ کلپ میں آپ کو سناؤں گا، لیکن پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا تھا پچھلے دنوں، اس میں نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے پیپلز پارٹی کو دوبارہ یاد دلایا ہے کہ دیکھیے، آپ نے کہا تھا سینٹ انتخابات میں حصہ لیجئے، ہم نے لے لیا، آپ نے کہا ضمنی انتخابات میں حصہ لیجئے، ہم نے لے لیا، اب استعفوں کا کیا کرنا ہے، اسمبلی سے باہر آنے کا کیا کرنا ہے، دھرنے کا کیا کرنا ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب
मैं आपको बता चुका हूँ ना, नवाज शरीफ साहब 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनसे ज़्यादा किसी को नहीं मालूम कि मुक़्तदर हल्के क्या, उनके साथ क्या मामलात होते हैं, कैसे डीलिंग करनी होती है, उनकी सोच क्या होती है। इसीलिए नवाज शरीफ साहब शुरू में भी भरोसा करने को तैयार नहीं थे, लेकिन जो जरदारी साहब हैं उन्होंने उनको मना लिया था। लेकिन अब जो जरदारी साहब को एक हल्का सा झटका लगा है, उसके बाद नवाज शरीफ साहब एक बार फिर उन्हें समझा रहे हैं। और पीडीएम के इजलास में बिलावल से भी पूछा गया कि अब इस्तीफ़े कब देने हैं, तो बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि इस्तीफ़े के हवाले से जो बात हुई थी वो ये हुई थी कि यह आखिरी ऑप्शन होगा। लेकिन अब नवाज शरीफ साहब और जो दूसरी जमातें हैं, हैदर होती हैं, मौलाना फजल रहमान है, दूसरे लोग हैं, चकजई हैं, दूसरे जो रहनुमा हैं इन 10 जमातों में, उनका कहना है कि ये आखिरी ऑप्शन आखिर कब आएगा, वो क्या हद होगी जब ये तय होगा कि जी अब आखिरी ऑप्शन का इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ जो लॉन्ग मार्च 26 मार्च से शुरू होने वाला है वो भी बड़ा एक धमाका खेज होने वाला है। उसकी वजह यह है कि मौलाना फजल रहमान इससे पहले एक बार इशारा दे चुके थे, जिसके बाद DGISPR का रद्देमल आया था कि लॉन्ग मार्च का रुख पिंडी की जानिब भी हो सकता है। नवाज शरीफ साहब इस बारे में बहुत सीरियसली, बहुत संजीदगी से सोच रहे हैं और मौलाना फजल रहमान भी यही सोचते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी की ये लाइन है कि हमारा जो लॉन्ग मार्च होगा, उसका जो मकाम होगा, पड़ाव होगा, वो फैज़ाबाद के मकाम पर होगा। लेकिन यहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि जब जब फैज़ाबाद के मकाम पर धरना हुआ है, तहरीक लब्बैक खादिम रिजवी साहब ये धरना देते रहे हैं, तब भी हुकूमत मफलूज होकर रह गई है। अब देखना यह है कि पीडीएम की जमातें किस नतीजे पर पहुंचती हैं कि ये लॉन्ग मार्च होना है, उसके बाद पड़ाव कहाँ होना है, धरना कहाँ होना है, क्योंकि अप्रैल के वस्त तक यानी रमज़ान के शुरू होने से पहले तक का ये इरादा है कि वहाँ पर धरना रखा जाए। अप्रैल के वस्त में तकरीबन 14 या 15 तारीख से रमज़ान शुरू हो जाएगा और उसके पहले तक ये कोशिश की जाएगी कि हुकूमत पर दबाव डाला जाए। तकरीबन 10 से 12 दिन का ये धरना हो। अब देखना यह है कि वहाँ पर क्या तय होता है। लेकिन जो इरादे हैं पीडीएम के और जो ये जमातें हैं, इनके बड़े ख़तरनाक नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो तहरीक इंसाफ की मकबूलियत है वो अब बदतर से बदतर हो रही है। वो लोगों में गैर मकबूल तरीन जमात बनती जा रही है और लोग अब लान तान कर रहे हैं। ना सिर्फ लोग कर रहे हैं बल्कि इनके अपने जो सपोर्टर्स हैं, अपने हिमायती हैं, वो अब इस हुकूमत पर लान तान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस हुकूमत से डिलीवर नहीं हो रहा। इमरान खान साहब के बुरे दिन शुरू हो गए हैं और जैसे जैसे बुरे दिन आपके शुरू होते हैं, ये एक है अहम बात है कि आपके हिमायती लोग आपको छोड़ते चले जाते हैं। ये जो हमारे जो अहमद फराज साहब हैं, उनके साहबजादे हैं शिबली फराज, वो तो ज़मीन और आसमान एक कर देते हैं, ऐसी कसीदे पढ़ते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के। तो जब बुरा वक्त आएगा तो ना शिबली फराज होंगे, ना शहबाज गिल होंगे, ना दूसरे रहनुमा होंगे आसपास, बस सिर्फ एक इमरान खान होंगे और एक कामरान खान होंगे। अब कामरान खान साहब क्या कह रहे हैं वो आप सुनिए और साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कर लीजिए, साथ ऑल का नोटिफिकेशन दबा दीजिए। और अगर फेसबुक और व्हाट्सएप पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये सुनिए इमरान खान के बारे में कामरान खान क्या कह रहे हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं इमरान खान साहब से मुखातिब हूँ। खान साहब गुज़िश्ता हफ्ते आप कौमी असम्बली में अक्सरियत खो चुके थे। बहरहाल एतमाद का वोट हासिल करके आपकी हुकूमत ने एक दूसरा जन्म लिया है। खान साहब, मैंने हमेशा आपकी बेहतरी जानी है, आपका खैर ख्वाह रहा हूँ, हद दर्जा आपकी हौसला अफजाई की है, मगर आज बिना लगी लिपटी आपके सामने अनगिनत पाकिस्तानियों के जज्बात का निचोड़ पेश करूँगा। इस दूसरे जन्म में भी अगर आपने अवाम की नहीं सुनी तो अगला इलेक्शन जीतना तो दूर की बात है, आइंदा एतमाद का वोट लेना भी महाल होगा। खुदा न खास्ता। नाकाबिले बर्दाश्त महंगाई, कमर तोड़ आटा चीनी कीमतें आपकी पहचान बन गई हैं। आप चाहे उल्टे लटक जाए मगर महंगाई काबू में लाएं। पंजाब आपकी हुकूमत का रस्ता हुआ जख्म बन गया है। आधी दर्जन आईजीज, चीफ सेक्रेटरीज ट्रांसफर से लेके आजकल लाहौर में कूड़ों के ढेरों ने बुजदार और उनकी हुकूमत को मजाक बना दिया है। आपका कोई सपोर्टर नहीं जो आपकी उस्मान बुजदार की मुसलसल हिमायत पर हैरान और परेशान नहीं। खान साहब, हुकूमत के दूसरे जन्म में बुजदार को फारिग करना होगा। पंजाब में नई तबाना टीम उतारनी होगी।
खान साहब आपसे मुंसलिक सियासी गैर सियासी शख्सियात, फेडरल ब्यूरोक्रेसी, आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान से सख्त नाला है। तासुर जड़ पकड़ गया है कि आजम खान ने आपकी इंतजामी फैसला साजी हाईजैक कर ली है। हुकूमती दूसरे जन्म में आजम खान का मुतबादिल ढूंढना जरूरी है। खान साहब पीटीआई अपने ही घर केपी में मखदूश कैफियत में है। नौशहरा ज़िमनी इलेक्शन में शर्मनाक शिकस्त गवाह है। वज़ीर आला केपी महमूद खान के अंदाज़ हुक्मरानी ने पीटीआई को मुंतशिर कर दिया है। हुकूमत के दूसरे जन्म में खान साहब केपी के मैदान में खुद उतरे। खान साहब आपने अपने ही हाथों से पाकिस्तान की माशी शहर कराची की हिमायत को हवा में उड़ा दिया। कराची में पीटीआई वजूद तहलील हो चुका है। न जाने आखिरी बार आप कब कराची तशरीफ लाए थे। बहरहाल खान साहब इत्तला के लिए अर्ज है कि इस दौरान शहर कराची आपके और आपके इत्तहादी MQM के हाथों से निकल चुका है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।